मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। भटकता रहा है भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसको अकीदत न होगी। तशाहाय शकर लब, गुल रुखसार से मुगबगब, पनादरों की नादरा, प अजबों के अजब। अबे हयात से हयात ब्यामुन, स्ता लशुंडो ला सबब। मखद स्पिन तर स्पिन सबादे, जुल्फ तोर तर तोर शब। इश्क सा असे सबक न दे चे हासिल शील मकतब। मकतब हाल द मजहब वाई, इश्क बाला दे ल मजहब। स्ताद हुसन पसिफत की, रहमान गुंगशो ल अदब। कुल हाजरीन दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, दुनिया की दा सुमर शईन चे आबाद दी, हर यो शे बल सर मीना व मोहब्बत कई। द मीने और द मोहब्बत पर बुनियाद बानी दा दुनिया वदान दा। यो इंसान शपौरज मेहनत कई, कारोबार पसी कल चीन जापान तजी, कारोबार पसी काल काल मुसाफरी कई। तपोस्ते खलक कई चेस्ता सवजिन द खपल मल्क पर खैरे, बची दी प्रिखी दी। वो इज़्ज़त खपलो द बचो द मीनी मोहब्बत पर बुनियाद रागले मा। ज़खपलो बचो सर डेर मीना कोम, अगुला डेर पैसे गटल ग्वाड़म, दाग ख मुस्तकबिल ग्वाड़म। जमा बची ची माड़ी और पतन बदन बांधी रोगी, नुमा ता खुशहाली मिलावेगी। द यो ख़ानदान द पारा यो अलग शल काला दुबई सऊदी अरब के तेरई। वले द दे वजह न चाग खपल मोर और प्लार सर मीना मोहब्बत कई, खपल मोर और प्लार खुशहाल लीदल ग्वाड़ी। दागी पर खुशहाली सर द ज़्लो खुशहालीगी। मंग अवतासो इज़्ज़तमंदो द वरज़ दलता गर्मई सरदई की पैसी गठू, खोले रा बांधे रा रवानी वी, कोर की एसी लगी दली वी, अगम प्रिखे वी। और मंग तपता दश के मंग मरी तलाड़ शू अलता खैस्ता वागानी दी। और ब्या हम बावजूद द देना गर्मई की वलाड़ियो द बचो द मीने द पारा। खपल खजी सर मीना कौ, खपलो बचो वालिदैन सर मीना कौ। दगशान इज़्ज़तमंदो सबा चे दा माशूमान जवानान शी, दुईना खलक तपोस के तासो वली दुमरा सख्त तेरवई। वही ज़मे द मोर और प्लार द पारा सख्त तेरोमा। जमा प्लार जमा द मीनी द पारा, जमा द खुशहाली द पारा सख्त तेरा करे वा। जन द खपल वालिदैन द पारा सख्त तेरोमा, द खपल खजी द पारा सख्त तेरोमा, नवसो द पारा सख्त तेरोमा। दा सुमरा जॉबू न चीकेगी, दा सुमरा मुलाजिमतू न कीगी, दा सुमरा कारोबारू न कीगी, दा द मीनी मोहब्बत द वजी न कीगी। कमीना मोहब्बत पके मेंस के नवे नो इज़्ज़तमंदो सुख द चा द पारा पैसी न गटी सकई पचा बानी सुख। खुद मीनी मोहब्बत द वजी न पजान सख्त तेरई। दक्का शान इज़्ज़तमंदो जनावरम खपलो बचो सर मीना कई, परिंदेम खपलो बचो सर मीना कई। तासो द दी वीडियोगानी कतली वी, बचो चरग खपलो बचो सर मीना कई। द बारान पर वक्त के पे वज़र रावाचई, गट कारग और दगरंगी इज़्ज़तमंदो लुई लुई मारगान पखपलो बचो बांधे द वज़र लांदी की। वली जान बाने सख्त तेरई, बचो त चकम दे इज़्ज़तमंदो रहता वर कई। द दे वजह न चागा हुई सर मीना कई। नो द दुनिया टोल निज़ाम पर मीना मोहब्बत बांधे रवान दे। दोस्त द दोस्त ख्याल वली साथी, अगर सर मीना मोहब्बत वी दागा द पारा कुर्बानी वर कई। नो दुनिया द टोल निज़ाम पर मीना मोहब्बत बांधे रवान दे। नो सोचो का चित्त द खपल मीनी मोहब्बत द पारा द गर्मई सरदई कुर्बानी वर के, द पैसों कुर्बानी वर के। अंतर दी चकल द खपल खजी द इज़्ज़त द पारा, कल खपल लूर इज़्ज़त द पारा, खपल शर्म वर के। स्ता पकोर सुकराशी, स्ता इज़्ज़तमंदो इज़्ज़त तसो क्लास अचई, तदा आगे मखे तो उदरेगे। पखपल सीना बाने गोले खुरे, पखपल सर बांधे गोले खुरे। ता पता द जब द दुनिया न जमा खो ब्या हम तो खुशहाले जैसे द खपली द इज़्ज़त द खजे द मोर और प्लार द इज़्ज़त द पारा जमा सर कुर्बान शो। पमीन के जमा सर कुर्बान शो, प गैरत के जमा सर कुर्बान शो। प बेगैरती के द दुनिया न ला न रमा। दा मीना मोहब्बत इंसान प मर्ग बांधिम इज़्ज़तमंदो तैयारी। नो द दुनिया टोल निज़ाम प मीना मोहब्बत बांधे रवान दे। दक्का शान
د اسلام چې کم عزتمندو تعلق دی زمونږ دام د مینې محبت دی زمونږ الله سره مینه ده د الله دپاره جهاد کو د الله دپاره تبلیغ کو د الله دپاره موس کو د الله دپاره د خپل مال نه حصه وباسو د الله دپاره حج ته ځو د الله دپاره عزتمندو ډېر څیزونو قرباني ورکو ولې زمونږ الله سره مینه ده الله رب العزت وایي والذین آمنوا اشد حبا لله وی مومن څه ته وایي چې شدید مینه څوک الله سره کوي دقه مومن دی خپل مال ته نه ګوري خپل ټایم ته نه ګوري خپل وخت ته نه ګوري د خپل وس مطابق هر مسلمان څه نه څه مینه کوي که یو انسان په دکان کې مونځ کوي په کور کې مونځ کوي نو یو ټایم خو یې الله له ورکو که نه که څلور پنځه مونځه په یو ټایم هم کوي هغه ټایم خو یې الله له ورکو که نه که د مال نه لږې پیسې مباسي نو زه شوم دی فلانی دی نو د خپل وس مطابق مینه الله سره کوي نو د دې وجې نه عزتمندو دقه شان موږ او تاسو پیغمبر سره مینه کوو پیغمبر سره مینه ولې کوو سوال راځي چې دا مسلمانان خپل پیغمبر سره ولې مینه کوي دوی خو لیدلی هم نه دی نو عزتمندو د دې یو عجیبه وجه ده اکثر انسان هغه شي سره مینه کوي چې هغه ورته ښکاري صحیح شو چې ښکاري فلانی لیډر دی د خپل لیډر دپاره خلک قرباني ورکوي ټوپۍ بدله کی خپل یونیفارم بدل کی او دغه رنګ عزتمندو د لیډر دستخط ته خوشحالیږي نو سوچ وکړه هغه لیډر خو تا لیدلی دی هغه تا ته ښکاري نو محمد خو تا لیدلی هم نه دی دې سره ولې چې کوم دی مینه کوي دقه د مینې انتها ته وایي دقې ته ړنده مینه وایي دقې ته ایمان بالغیب وایي چې یو شی دې لیدلی هم نه دی بیا هم پې ایمان راوړې دا د مینې انتها ده وایي یاره ما لیدلی دی او که نه دی لیدلی زما پې یقین دی ولې ورسره مینه کوو ځکه مینه کوو چې زمونږ د ټول کائنات رب العالمین دغه پیغمبر سره مینه کړې ده زمونږ د الله په مینه اعتماد دی زمونږ د الله په مینه بروسه ده زمونږ د الله په مینه باندې ایمان او یقین دی چې زمونږ الله لا یدل ربی ولا ینسا یو سړی غلطېدی شي کیدی شي داسې شي سره مینه وکړي چې هغه د دپاره نقصان دی وي خو رب کائنات غلطېدی نه شي هغه د ټول کائنات د ټولو نه ښایسته انسان محمد پیدا کو او هغې سې د خپلې مینې اظهار وکړو ولسوف یعطیک ربک فترضا ای زما پیغمبره ای محمده زه به تاله دومره شیونه در کومه چې زه به تا راضي کومه زه به تا خوشحالومه دا د عزتمندو د محبت انتها ده موږ او تاسو عزتمندو کله د محبت اظهار کوو نو دا چوکرګان الکان د خپل لیډر ټوپۍ یا د خپل لیډر پارټۍ هغه نوم په دې سر باندې چې کم دی او ټوپۍ باندې په سر کي د مینې اظهار دغه طریقې سره کوي څوک موټر باندې ځان ته سټیکر ولګوي څوک په دې بوتاړ باندې ځان ته سټیکر ولګوي او په دې باندې ځان له د لیډر جنډه جوړه کي یو اظهار طریقه ده خپله طریقه ده ته چې ذهن کې څه راځي د مینې محبت بعضې کسان په خپل بدن باندې ټول پینټ ولګوي فلانې ډینګرې داسې څیزونه عزتمندو خلک کوي تاسو ته پته ده رب کائنات درجه خو ډېره اعلی ده موږ به حیران یو چې د الله به خپل پیغمبر سره څنګه مینه کوي نو هغه هم زموږ او ستاسو په انداز کې کله ناکله مینه کوي الله خپل پیغمبر سره د دې نه اعلی انداز کې مینه کولی شوه خو موږ به په هغې نه پوهېدی نو د دې وجې نه الله رب العزت زموږ او ستاسو د پوهې دپاره چونکې زموږ ذهن ورکوټی دی هم هغه شان طریقې سره مینه کوي ته د خپل لیډر ټوپۍ سره پکول سره واسکټ سره چپلو سره سپلۍ سره مینه کې رب کائنات د خپل محبوب سردار محمد رسول الله د مینې دپاره قرآن کې د صادر په نوم باندې او د کمبل په نوم باندې صورت نازل کړی دی کمبل او صادر ډېر وړوکی شی دی عزتمندو په دې وخت کې که ته چاته یادې یو سړي ته به زه ستا کمبل سره مینه کوم اب وایي مړه دا کومې خبرې کې خو دا د مینې انتها وي زه ستا صادر سره مینه کوم ستا دا ټوپۍ په ماښه لګي ستا دا ویښته په ماښه لګي رب کائنات قرآن کې نبی علیہ السلام ته وایي یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا اے زما صادر اچون کې پیغمبره نبی علیہ السلام صادر اچولی و کمبل اچولی و او دغه رنګې هغه سټایل الله ته خوښ شو وی زما ریږېدونکې پیغمبره چې کله تا باندې زما وحي راله نو زما مینه محبت د وجې نه تا باندې لړزان ولګېدلو تا ځان باندې کمبل راټوله کړه وی تا چې کله کمبله په ځان باندې راټولوله صادر دې زما
د مینې محبت دپاره ځان باندې راټولولو. ای زما پیغمبره دا سټایل مې ډېر خوښ شو. یا ایها المزمل، خلک په مینه کې خوشحالیږي، ته په مینه کې دې حد ته ورسېدې چې یارېدلې چې ما ته رب کائنات نبوت راکوي نو لړزېدلې. کله چې یو انسان سره ستا مینه او اچانک تا ته وایي زه تا سره مینه کومه، بنده حیران شي، خوله پرې راشي چې هلکه ما خو دته څه ویلي هم نه دي، دا څنګه پوه شو؟ نو رب نبي علیه السلام ته خو پته نه وه چې ما سره به دا الله مینه وي که نه وي. یکدم پې الله فرشته راولېږله، او فرشته چې راله لړزان پې رالی. نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم دی کمبل تاو کړه، نو د نبي علیه السلام د صادر تذکرم الله قرآن کې کړې ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی په کوڅو کې ګرځېدلو. د مکی ساده خړې پړې کوڅې وې، ساده خاورې وې. دا اوس چې کومه مکه تاسو ګورئ دا خو امریکا ده. تر دې پورې زمونږ په دې پاکستان کې هم داسې ښار نشته دی چې هغه د مکې نه ساده وي، بلکل ساده. هلته بوټي نه و، هلته کبل نه و، هلته تشې خړې خاورې وې، کاړجنه ځمکه، کاڼي به پراته وو. داسې عزتمندو شین بوټي هم هلته نه و. د کجورو سیټ سیټ ته باغونه، نور عزتمندو تش اوښان به ګرځېدل، ښایسته نور څیزونه پکې عزتمندو نه و، بلډینګونه نه و، کورونه نه و. نبي علیه الصلاة والسلام ته الله قرآن کې وایي لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ای زما پیغمبره ستا په کلي دې زما قسم وي، په کوم ښار مکه کې چې پیدا شوی ستا په ښار مې دې زما قسم وي، په کومو کوڅو کې چې ته ګرځې او اوسېږې په هغه کوڅو باندې دې زما قسم وي. الله چې په څه باندې قسم وخوري هغه څیز ډېر اعلی وي. الله بیت الله باندې قسم خوري، بیت الله ته خپل نسبت کړی دا زما کور دی، نو الله خو چېرته اوسېږي نه. مطلب یې څه دی؟ دا ځای ګورې ډېر خاص ځای دی، خیال به ساتئ. ما ورته خپل کور وویلو. پیغمبر ولی موږ عزت کوو؟ الله ورته زما پیغمبر دی، دا زما کور دی، نو د هغه کور د نورو کورونو نه زیات خیال ساتو موږ. دقه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوڅو باندې الله قسم خوړلی دی. الله رب العزت نبی علیہ السلام له یو ځواني ورکړې وه، یو عزتمندو نوجواني ورکړې وه، یو ښایست یې ورکړی و. نبی علیہ السلام په عمر الله قسم خوړی دی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. کافرانو به نبی علیہ السلام پسې خبرې کوي، الله وایي ستا په دې ځوانۍ تنکۍ ځوانۍ مې دې قسم وي، او پرېږده دا خلک دې په خپلو غوسه کې مړه شي، په خپل حسد او په کینه کې دې دوی تباشي. د دوی غم مه کوه، زما غم کوه. ستا دا تن بدن په ما باندې ډېر ګران دی، ستا په دې عمر او په دې ځوانۍ مې دې قسم وي. نو د نبي د یو پیغمبر په عمر باندې الله قسم نه دی خوړلی، د نبي علیه السلام په تن بدن صادر کوڅو او د نبي السلام په عمر باندې الله قسم خوړی دی. د نبي السلام خبرې الله ته دومره ګرانې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي نون والقلم وما یسطرون، بیا وایي وانک لعلی خلق عظیم. ای زما پیغمبره ته چې کله دا خبرې کې دا ستا دا گفتار دا نرمې نرمې خبرې دا خوش اخلاقي په ما باندې دومره ګرانه ده، زما د ستا په دې خوږو خوږو خبرو باندې قسم وي. وانک لعلی خلق، ستا ډېر لوی اخلاق دي زما پیغمبره، او که ستا د اخلاق نه وې نو دا لنفضوا من حولک، دا ټول کسان به دنه تښتېدلی وې. څنګه چې دا خلک تا ته راغونډېږي د شاتو په شان باندې ژبه لرې او شکر زبانې، دا خلک تا ته راغونډېږي، زما پیغمبره خلک هم خوشحالېږي. برا آسمانونو کې په عرش باندې الله هم ستا گفتار نه خوشحاله دی. نو الله ته دې وجې نه هر چا د خپل وس مطابق د نبی علیہ السلام سره د مینې اظهار کړی دی. موږ لاړو د رحمان بابا مزار ته. رحمان بابا مزار کې یو شعر لیکلی دی، وایي رحمان بابا په مجنون باندې سلام ویلی دی. وایي چې په مینه کې مجنون غوندې صادق وي، رحمان وایي په هغوی باندې سلام. وایي که د مجنون په شان باندې کم از کم چې مجنون د یو جنۍ دپاره څومره قرباني ورکړې دی. مسلمانه یو تکه توره جنۍ که د لیلا تصویر تاسو وکتلو په یو دغه کې میوزیم کې پروت دی، یو ځای کې عجایبګر کې د هغې تصویر پروت دی، په نیټ باندې شته، لږ لیلا تصویر ورکه، که تصویر دې ولیدلو نو الټۍ به ورته وکړي. یو غټه شان پوزې ده او تکه توره شان ده، خو د مجنون دپاره لیلا وه. نو رحمان بابا تا ته وایي چې ظالمه مخلوق درته نه یادومه، که خالق رب العالمین چې دا ښایستونه پیدا کړي دي او بیا هغه خالق د ټولې دنیا ښایسته پیغمبر ښایسته بنده محمد پیدا کړی دی، که دې محمد سره تا مینه وکړه، رحمان بابا یو لوی بزرګ دی، یو لوی ولی دی. رحمان بابا وایي زه هم درته سلوټ کومه.
زمتا ته سلوټ کوم سلام درته کوما زمان پتا باندې سلام دی. نو د دې وجې نه عزتمندو نن خپل زړونو ته وګورو چې هغه پیغمبر سره زموږ مینه شته که نه. نن د مسلمان بچی راپاسیږي د محمد په شان کې ګستاخي کوي، د مسلمان په ملک یو کس راپاسیږي د محمد په عزتمندو باندې هغې ته ګستاخي او کنزل کوي او عزتمندو مردار شي. څه نقصان یې د چا وکړو؟ د محمد نوم داسې دی. زموږ عالمان لیکي چې الله نبی علیہ السلام له نوم داسې ایښی چې هغه ته څوک کنزل هم نشي کولی، او چې څوک ورته کنزلې کوي هغه ځان ته به دروغجن وایي نو هله به کنزلې کوي، او د دروغجن سړي د خبرو له اعتبار نه. د نبی علیہ السلام نوم دی محمد او احمد. د آسمانونو باندې احمد، په ځمکه باندې محمد. د محمد معنا ده صفت کړی شوی انسان، ښه سړی. اسانه خبره سو بهترین انسان. نو چې ته یو سړي ته وایې ته ډېر ښه سړی او بیا ورته ستا داسې داسې وکړم، خلک به وایي تون لعنت دي وي او په تا باندې دي. پهله دې ورته چې سړی ښه سړی دی، اوس ورته کنځلې کې نو ستا نه غټ بې غیرته انسان نشته دی. یا به دې کنځلې کړی وې یا به دې صفت کړی وې، دواړه څیزونه څوک نه جمع کوي. نو نبی علیہ السلام ته چې څوک کنځلم کوي د ټولو نه اول به د هغه صفت کوي، وایي ستایلی شوی انسانه الله په تورات کې ستایلی، الله په انجیل کې ستایلی، الله په زبور کې ستایلی. صفتونه دي په قرآن کې کړي دي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ټول قرآن د الله صفت دی. یو ځل عطاءالله شاه بخاري صاحب ته چا وویل جی د نبی علیہ السلام اعلی انداز کې صفت بیان کا. هغه ویل دا زما د وس کار نه دی. ویل جی ته د ایشیا خطیب وې، د ټول ایشیا د ټولو نه لوی خطیب عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه. ویل بیا هم نشمه. ویل ولې نشي؟ وی اندازه وکړه. قرآن کې د نبی علیہ السلام صفت دی او دا د نبی علیہ السلام صفت الله په 23 کالو کې نازل کړی دی. نو زه به څنګه په لږ ټایم کې وکړم؟ الله خپل نبی د پاره صفت د پاره ټایم اغستی دی، 23 کال اغستی دي. ته ما ته وایې ګنټه کې بیان کا، زما وس طاقت کې نشته دی. نو د دې وجې نه عزتمندو دنیا ټوله په مینه باندې روانه ده. په آخرت کې به خلک راپاسیږي، ټوله دنیا عاشقان دي. د آیات لرئ ښه؟ دنیا کې به الله رب العزت زړه ولې ګوري؟ آخرت کې وایي دا زړونه به کولاو کړي. وایي الله ستاسو زړونو ته ګوري. په دنیا کې م الله ستاسو زړونه ګوري. ان الله لا ينظر الى اجسامكم والى اموالكم. الله ستاسو مالونو او جسمونو ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بلکې الله ستاسو زړونو ته ګوري، ستاسو عملونو کردار گفتار ته ګوري. نو د قیامت په ورځ به هم الله زړونه ګوري، ځکه ایمان په زړه کې پروت دی. ایمان مخامخ نه ښکاري، کلمه اظهار دی، اصل خو ایمان دننه دی. کلمه خو منافقین وویله خو مسلمانان نو، ځکه په زړه کې کلمه نه وه. نو د کلمې تعلق، د ایمان تعلق، د مینې تعلق زړونو سره دی. د قیامت په ورځ به ډېر کسان رسوا شي. د چا په زړه کې به صرف اور صرف د خپل اولاد مینه پرته وي. د چا زړونه چې راکولاو کې تش به د دنیا یو لوی ډیران وي، صرف دکان 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 به پکې پروت وي. د چا په زړه کې به صرف جاب 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 ملازمت پروت وي. د چا په زړه کې به صرف اولاد 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 پراته وي. د چا په زړه کې به صرف ښځې پرتې وي. د چا په زړه کې به جینکۍ پرتې وي. د چا په زړه کې به د عزتمندو د کیمسټري او د بیولوژي کتابونه پراته وي. د دې په دماغ باندې به صرف انګریزي لیکلی شوي، صرف کتابونه لیکلی شوي. بعضې خلک به هغه راپاسېږي چې د چا په زړه کې به د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پرته وي، په هغې کې به د الله او د رسول مینه پرته وي. راځئ عزتمندو چې څه نه څه اندازه کې د خپل زړه په دیوال باندې د الله نوم ولیکو، د خپل دل او د دماغ په تختو باندې د محمد نوم ولیکو. ټول به د دې لپاره کوشش کوو که نه انشاءالله؟ ها، نو مینه محبت هر سړی کوي، خو مینې محبت دپاره عزتمندو اعلی معیار پکار دی. اعلی معیار پکار دی. عزتمندو بنګي ته چې په کوم ټوکرۍ کې دا ګند وړي هغې سره هم مینئ، د هغې ډېر خیال ساتي. خو نه موږ بنګیان نه یو. پکار دا دی زموږ په زړه کې محمد رسول الله پروت وي. او ولې نه عزتمندو چې د کائنات رب محمد یاد کړی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام به موس کولو نو داسې به برابر به کتل. څه وخت کې نبی علیہ السلام زړه کې دا رال چې قبله بدله شي، قبله بدله شي. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته الله قرآن کې آیاتونه راولېږل. یا زما ای زما پیغمبره
کله چې ته قرآن ته مونځ کې پخوا مونځ کې بره کتل جایز و سلام جواب ورکولم جایز و شروع کې نو نبی علیہ السلام به داسې مونځ شروع کړلو کله کله به داسې بره وکتل دی انداز کې چې الله زما زړه حال وګوري او دا قبله بدله کړي ځکه دا یهودیان ما پورې ډېر خاندي ما ته ستا قبله نشته ته زمونږ قبلې ته مونځ کې نو زه په خپله باندې مکې ته بیت الله ته نه وړم الله چې ما ته اډر وکړي نو زه به واوړم نو الله رب العزت قد نرى تقلب وجهك في السماء اے زما پیغمبرا کله بچي تا آسمان ته کتل قد نرى تقلب وجهك تا به پاس کتل منگ بلاندې تا ته کتل چې تا کتل منگ هم کتل نرا منگ هم تا ته کتل ته داسې مه وایه تا ته خو زه نه ښکاره کېدم تا ته پته نه وه خو تا به ما ته کتل خو ما به تا ته کتل ستا هغه سر اوچتول راوچتول ما باندې ښه لګېدل نو بیا وروسته الله رب العزت چې کله بار بار د کتل بیا الله رب العزت فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام بس زما پیغمبر ما ته ډېرو کتل ما سې زړه زړه کې ډېره مینه وکړله او ما سره دومره محبت کوي چې ما ته په خوله نه وایي چې یا الله زما قبله بدله کا خو زه د په زړه کې ناست یم ما ته پته ده ای د دنیا ټول مسلمانانو فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام د نن نه پس چې کوم انسان که په بیت الله کې ولاړ دی هم به بیت الله طرف ته مونځ کوي که د بیت الله نه بهر ولاړ دی هم به بیت الله ته مونځ کوي که په مشرق کې ولاړ دی هم به بیت الله ته مونځ کوي که په مشرق مغرب کې ولاړ دی هم به بیت الله ته مونځ کوي که دا بیت الله دی که دې طرف ته ولاړ دی بیا به دې طرف ته مخ کوي چې هغه طرف ته کس ولاړ دی دې طرف ته به مخ کوي چې دې طرف ته کس ولاړ دی دې طرف ته به مخ کوي چې دې طرف ته کس ولاړ دی دې طرف ته به مخ کوي نو د څلور واړو کسانو مخونه بل طرف ته دي ولې زما پیغمبر زړه کې راغلی دي چې قبله دې بدله شي ما الله د خپل پیغمبر سوال او ارمان پوره کو نن نه پس به ټول قبلې طرف ته مونځ کوئ اسلام خوشحال مونځ کې دننه تاو شو تاسو ځئ حج له هلته ذو قبلتین جومات دی د دوو قبلو والا جومات دواړه قبله نبي اسلام هغه طرف ته ولاړو داسې راغلی دې طرف ته ودرېدل نورو کسانو مخ راتاو کړو نو هغه اخري صف والا اخوا پاتې شو او دا بل اخري صف والا مخې ته رال او عزتمندو بل طرف ته قبله شوه دومره خیال نه نبی علیہ السلام الله ساتلی خو نبی علیہ السلام به څومره د الله خیال ساته نبی علیہ السلام باندې سرې وینې راماتې شوې فرشته راله ویل الله وایي چې زه به دا کافران دي دوو غرونو منځ کې چټني کما او دوی به کوتره کما غواړې ویل ما نه الله راضي دی وی الله خو نه راضي دی وایي چې الله ما نه راضي دی زه د خپل بدله د الله دپاره د چا نه غواړم الله چې ما ته راضي دی زه چاته فریاد نه کوما اشکو زه صرف خپل الله ته فریاد کوما نو عزتمندو د جانبینو د طرف نه داسې مینه وه نبي علیه الصلاة والسلام الله باندې ټول پیغمبران ګران دي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات الله زما ټول پیغمبران ډیر لوی حیثیت لري خو په دې کې ما فضیلت پیدا کړی دی بعضو له مې په بعضو باندې فوقیت ورکړی فضیلت ورکړی دی او دا پیغمبر وکلم الله موسی تکلیما لکه موسی سره ما کلام کړی دی واعطینا داود زبورا داود لما زبور ورکړی دی خدا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خدا اخیری پیغمبر ما د ټول کائنات دپاره رحمت جوړ کړی دی بعض عالمانو لیکلي دي چې نبی علیہ السلام د شیطان دپاره رحمت دی ځکه چې شیطان تم الله رب العزت چې دا وخت ورکړی د نبی علیہ السلام ځکه شیطان خو الله چې مردود کړی دی نو د آدم علیہ السلام د وخت نه کړی دی نو دا دومره امتونه دا دومره ټیم ورته الله ولې وخت ورکو وی زما اخري پیغمبر نه دی راغلی چې اخري پیغمبر راشي بس د هغې نه پس به بیا حساب کتاب کوو بیا به ګورو اوس مزې کوه چې څه دې خوښوي پیدل ځان سره کسان کا سوار ځان سره کسان کا چې څه دې خوښي کم کسان دوکه کې دوکه کا ما ته د چا پروا نشته دی لاملأن جهنم زه به د دې ټولو نه جهنم ډک کما چې کوم کسان تا پسې روان شو الا عبادک منهم المخلصین یاد لره شیطانه زما خالص کسان شته هغه به تا پسې نه درځي ما دپاره که لږ دي خو حقه خالص کسان زما دپاره کافي دي او زه به جهنم داسې ډک کما که زه ستا ټول کسان هم ورواچوما بیا به هم جهنم اعلان کوي هل من مزید هل من مزید هل من مزید که نوري نوروله زما خېټه لا اوس هم اوږې ده داسې جهنم ته به دې واچوما نو الله رب العزت شیطان ته هم چې دا صبر کړی دی د نبی علیہ السلام د سترګو د وجې دی کړی دی نو اوس اخري امت دی اوس به شیطان خپله کډه راغونډوي بس کیسې ختمه ځکه اوس هغه ته هم پته ده
چې زما میعاد ختم شو اخیری رسول راله. نو بهرحال عزتمندو مخکینی پیغمبران به الله خاص قوم د پاره را لېږل. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح علیہ السلام خپل قوم ته صرف راغلی، نور قومونو ته نو راغلی. و الى عاد اخاهم هودا، عادیانو ته ما هود علیہ السلام را لېږلی. و الى ثمود اخاهم صالحا، سمودیانو ته ما صالح علیہ السلام را لېږلی. و الى مدین اخاهم شعیبا، مدین خاص قومو هغې ته ما شعیب علیہ السلام را لېږلی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، مخکې به چې کوم پیغمبر راتلو خاص قوم خاص ژبه باندې به راتلو، د بل قوم دپاره بل پیغمبر بله ژبه، د دې قوم دپاره بل پیغمبر بله ژبه خاص ژبه. چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام وخت رالی الله قرآن کې آیاتونه نازل کړه. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واورئ انسانانو زما خبرې ګورئ ډېر برکت نه ډکې خبرې دي، زما کلام ډېر اعلی دی. ما دا اعلی کلام په کوم پیغمبر نازل کو چې د ټول کائنات دپاره ما پیغمبر جوړ کړی دی. نو ټول کائنات پیژاندو مو ننی که نه پیژني، خپل امتیانی نه پیژني، او چرته به پیژاندو نو زناورو به هم پیژاندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما دی قسم وی، بخاری شریف کی حدیث ته وی ما ته هغه ونه یاد ده زی اوسم پیژنم چې مال نبوت نو را کړی شوی او هغې په ما باندې سلام ویلو. ما ته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، اے د خدای پیغمبره په تا باندې د سلام وي. موږ د سیرت بحث جوړ کړی، تاسو ته دا بیان شوي په تفصیل سره چې نبی علیہ السلام باندې د نبوت نه مخکې هغې ته ارهاسات وایي، هغه معجزې چې لا نبوت نبي اسلام له نو ورکړی شوی او د نبی علیہ السلام نه صادرې شوی وي. یو پکې دا ده چې عزتمندو ونې په نبي علیہ السلام باندې کاڼي په نبي علیہ السلام باندې سلام ویلو. وایي زه هغه کاڼی م پېژنم چې ما باندې د نبوت نه مخکې هغه سلام ویلو. نو عزتمندو زناورو پیژاندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا په احد باندې ناستو، په احد غر باندې ناستو. نو احد غر کلک دی، کاڼی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په څنګ کېناستو، نبی علیہ السلام ته ای احده پته درته نشته دی تا باندې د الله رسول او دوه شهیدان ناستی. د احد غر وایي دا کاڼی د فوم په شان او د بسترې په شان باندې ورته نرم شو. کاڼو پیژاندو نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام وړوکی ماشوم خپل نیکه سره په سفر باندې د شام ته تللی و. نبی علیہ السلام یې ځکه نه پرېغوستو، هغه ته پته وه چې زما په دې ماشوم نوسي کې ډېر عجیبه صفات دي او هغه ته یهودیانو ویلي. یو کس ورته ویلو که دا یهودیانو معلوم کو چې اخري پیغمبر دی نو دا به دله مړ کي، دا ځان سره ګرځوه. د ځان سره چې کوم دی په سفر باندې بوتلو. نبی علیہ السلام یې بوتلو. د نبی اسلام د خپل نیکه سره تره نیکه یو ډېره مینه وه چې ځان سره یې بوتلو. هلته یو راهب و چې د ماشوم یې ولیدلو نو دې ټول قافلې والا له روټۍ ورکړه. نو دا ټول کسان لاړ، دوی سره څاروي. نو نبی علیہ السلام ماشوم ویل زه تاله به روټۍ راوړو، ته د دې څاروو خیال ساته. چې کله دوی ټول لاړ نو نبی علیہ السلام پاتې شو، محمد پاتې شو. هغه بحیره راهب تپوس کوي، وی ټول کسان رالی، وی جی او ټول راغلي. ویل نه تاسو کې یو کس کم دی. ویل نه جی کس کم نه دی، صرف یو ماشوم دغه ته پرېښی دی، د رکوالۍ ته هم پرېښی دی، دغه د څاروو ته هم پرېښی دی چې څوک څاروي اخوا دېخوا نه کي. وایي تاسو ته څه پته ده روټۍ ما تاسو له نه ده کړې، روټۍ ما هغه ماشوم له کړې ده او چا له مې چې روټۍ کړې ده هغه هم ځان سره نه دی راوستی. زما روټۍ تاسو باندې تر هغه وخت پورې حرام ده څو پورې چې هغه محمد ماشوم تاسو نه راوستی. هغه د هغه په جسم کې د نبی علیہ السلام په جسم کې د نبوت چې کوم آثارو په تورات انجیل کې بیان شوي هغه د هغې عالم و، په هغې باندې پوهېده. او دوی چې په کومې ونې لاندې دا ناست و دقه ونې لاندې به انبیاء کرام کېناسته. کله نبی علیہ السلام چې رالو یو کس ورپسې ولېږلو نو دوی د ونې لاندې ناست و. نو د ونې دا سوری د دې ټول قافلې نه لاړو او د محمد ماشوم په سر باندې چتری شو. نو بیا وروسته دوی ته پته ولګېده چې لکه زموږ دې ماشوم کې کمال دی. دا ډېر عجیبه خبرې دي عزتمندو. ونه یو ځینه را جدا شي او عزتمندو د سړي په سر باندې ودرېږي، دې ته وایي معجزات. نو بهرحال
دا سه پیغمبر نبی الله رب العزت من او تاسو لرا کړی دی نو په یو میش کې داغي صفت عزتمند نه بیانېږي من او تاسو لپاره پکار دی د نبی عليه السلام د محبت تقاضا صدا چې زمون عزتمندو داغه نبی په محبت کې زمون رنگ بدل شي زمون ډنګ بدل شي زمون صورت بدل شي زمون کاروبار بدل شي زمون مړ ژوندې بدل شي زمون گفتار بدل شي زمون کردار بدل شي چې کوم زی تزي خلکو یې الکه دا سړی محمدي را روان دی دا مسلمان دی نن زمون عام مسلمانان چې په امریکا کې اوسېږي د هغوی هغه او دغه رنګې نور یورپي ممالکو کې اوسېږي د هغه مسلمانانو هغه ځي کافرانو سره پته نه لګېږي خبرې یو شان جسم یو شان روپ یو شان رنگ ډنګ یو شان نو څنګه به پته لګي د هغه ځي کسان مونځ نه کوي چې کوم کسان مونځ نه کوي چې کوم کسان مونځ کوي بې پته ولګېږي پته نه لګېږي نو د دې دپاره عزتمندو سیرت بیان مقصد هم اصل دا دی چې من او تاسو د نبی علیہ السلام په طریقو کې د دوانو جهانو کامیابی ځان له وګڼو چې الله یو انسان سره مینه کړې ده دا یقینا زموږ دپاره قابل تقلید دی دا رهنما دی دا مشر دی دا د اقتدا لایق او وړ دی نو د ده په اقتدا کې او د ده عزتمندو په فرمان بردارۍ کې او اتباع کې کامیابی ده ټول به انشاءالله د دې اتباع کوو که نه انشاءالله بله جمعه په ټایم باندې راشي انشاءالله یو سیرت یو بل بیان نو جوانانو دپاره موږ ځان نه خولي وویستلې د دې دپاره چې تاسو ته چې کوم دی لږ خوند میلاو شي نو جوانان عزتمندو د نبي اسلام د سیرت صورت نه متاثره شي انشاءالله په ټایم به راځو که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي اذان وکړو